Good morning, students. In this video lecture, we are going to discuss the portion from your syllabus, which is assigned to me from Unit 1. Okay. In this video lecture, we have to discuss the taxonomic keys and different methods of collection of zoological specimens or organism, and also different methods we are used for the preservation of organism, and some rules regarding to the labeling of collected organism, like that. Okay, all these methods we are used, we are using for our research purpose. And if you are doing research after your studies, then you can understand the use of these things, or while you are doing some project you will understand the practicability of these things. Now you are going to study. Okay, first here we are going to discuss taxonomic keys. You may heard about taxonomic keys. It is nothing but a method or a procedure which is used for the identification of organism. Okay, after collecting different organism, like a butterfly, we have to identify that organism. Okay, different method we already discussed, molecular method, and so many methods are there, but taxonomic key is a particular method in which we use different characteristics, and which are tabulated in a printed media, and by comparing these characters we can find out which organism is present in our hand. Okay, and let us see. A taxonomy key consists of hierarchically arranged diagnostic information that presents alternative with reference to features of various taxa, especially genus, family, etc., which facilitates quick identification and classification. This is the explanation, or this is the definition of taxonomy key. That maybe means you may feel some difficulty while reading this, because see, a taxonomy key consists of hierarchically arranged diagnostic information. That means a taxonomic key includes some characters of organism. Different characters may be there, and which are organized in a hierarchical pattern. Hierarchical pattern means one by one, and each character has an alternative. Alternative means like that, short, long. It's an alternative of a single character. Long antenna, short antenna. This is two alternative of a single character. So a taxonomy key includes characters, alternative characters. I already told you what is an alternative character. Character here is the length of antenna is the character. You know what is antenna. And alternative character means its alternative methods, like long antenna, short antenna. This is alternative form of a single character length of the antenna. Okay, in taxonomy key we can see hierarchically arranged. That means these characters are arranged in a particular pattern, and each of these character has two alternative. Okay, two alternative. We can say two alternative. There may be more than two alternatives. By comparing these characters, we can find out the exact way, or we can identify the organism which is present with us. Okay, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. അതായത് ടാക്സോണമിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഴയ മ്യൂസിയത്തിലും മറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പേജസ് ആയിട്ട് വലിയ പുസ്തകം പോലെ ടാക്സോണമിക് കീ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലെന്താണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസം, ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ല, സോ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്. കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഇൻസെക്റ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്യാരക്ടർ, ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട്, മോത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വെദർ ദിസ് ഈസ് എ മോത്ത് ഓർ എ ബട്ടർഫ്ലൈ. അപ്പം ബട്ടർഫ്ലൈയും മോത്തും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആന്റന്നെ. ഓക്കെ, ബട്ടർഫ്ലൈസിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. ലോങ് ആന്റന്നെ,
പിന്നെ മൂത്തിലാണ് ഷോർട്ട് ആൻറ്റന. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് തന്ന സ്പെസിമെൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ലുക്ക് വെദർ ദ ആൻറ്റന ഈസ് ലോങ് ഓർ ഷോർട്ട്. അപ്പൊ ലോങ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ്. ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു കമന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് ഗോ ടു സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ അടുത്തത് അബ്ഡോമൻ ലാർജർ ദാൻ തൊറാക്സ്. അബ്ഡോമൻ തൊറാക്സിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കും. അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അബ്ഡോമൻ ഷോർട്ടർ ദാൻ തൊറാക്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ അബ്ഡോമന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ദാറ്റ് മേ ബി ലോങ്ങർ ദാൻ തൊറാക്സ് ഓർ ഷോർട്ടർ ദാൻ തൊറാക്സ്. അത് അടുത്ത ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ആന്റനയുടെ ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ലോങ്. പിന്നെ ഞാൻ തൊറാക്സും അബ്ഡോമനും കമ്പയർ ചെയ്യും, whether the abdomen is larger than thorax or shorter than thorax. അപ്പോൾ അത് larger ആണെങ്കിൽ I will skip into the second character, abdomen larger than thorax. Okay, അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അടുത്ത ഹിന്റ് കിട്ടും, go to 3, അതായത് തേർഡ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിങ്സിന്റെ പാറ്റേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, വിങ് പാറ്റേൺ, some characters may be there. Then I can select the characters from that also, and finally I will reach a conclusion, or I can identify that organism by including all these characters. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓർഗാൻസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൈറാർക്കിയലി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹൈറാർക്കിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹൈറാർക്കിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾ ആണ് ടാക്സോണമി കീ. ഐ തിങ്ക് it is clear to you. ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ടാക്സോണമി കീ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് hierarchically arranged diagnostic information. Diagnostic information means characters that we can use for the identification of that organism that presents alternative with reference to features of various taxa. That present alternative means this diagnostic information. That means character which are present in alternatives. Alternative I already told you. Every character should have alternative, whether like it is long, short. Okay, and such characters are arranged hierarchically. Such characters means different characters of different taxa. That may be a genus. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീനസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ഒരു ഹൈറാർക്കിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ടാക്സോണമി കീ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് പ്രിന്റഡ് ഫോമിലാണ് പഴയ കാലത്തെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പഴയ മ്യൂസിയംസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ വെരി ബിഗ് ബുക്സ് വിച്ച് അത് കീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരം ടാസ്ക്. അതായത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും എടുത്ത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡാ. നമ്മൾ ലോഗരിതം ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതേപോലെ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതുതായി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വലിയ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം ടാക്സോണമി കീ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇത് പ്രിന്റഡ് ഫോമിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആക്കി. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി നൗ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈസി, വെരി ഈസി ഫ്രം ദി കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ മെനി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ ദർ. അപ്പൊ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ആവും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പഴയ ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദി പ്രിന്റഡ് ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാക്സോണമി കീ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇൻ എ പ്രിന്റഡ് ഫോം. നൗ ഇറ്റ്സ് മോഡേൺ വേർഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് കീസ് ആർ ദർ. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി ലേറ്റർ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ടാക്സോണമി കീ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട്, ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സോണമി കീ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഐ തിങ്ക് യു ആർ നൗ ഓക്കെ വിത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടാക്സോണമി കീ. ഓക്കെ, it is hierarchically arranged diagnostic information that presents alternative with reference to features of various taxa. The words are a bit complicated. Simply it is hierarchically arranged characters which are present in alternative of different taxa or genus. Okay, that is very easy form, and which facilitate quick identification and classification. What is the need of this? What is the function of this taxonomy key? Which facilitate the identification and classification, quick identification. We can very easily identify organism, but the problem is which is very tedious process to prepare a taxonomy key.
വളരെ പാടാണ് ഒരു ടാക്സോണമിക് കീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂ കമറിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Basically, it involves listing or tabulation of observable morphological features of an organism and then matching them with diagnostic features of a particular taxon for the identification of the organism. This is something easy to understand this definition. See what we are doing in a taxonomy. First, we observe some characters in the organism. Okay, then we arrange these characters to identify a particular organism in a particular manner, in a hierarchical manner. Okay, read it once more. It involves listing or tabulation of observable morphological features, which are present in that organism, like length of the antennae, length of the abdomen, so many characters, shape of the head that may be rounded or triangular. Like that, we can use many characters and we are arranging them in a definite manner in order to identify the organism. Okay, so taxonomic key is primarily an information retrieval system into which one can feed the information regarding to the specimen, and other can get the clue for the identification of specimen under consideration. Okay, it's an information retrieval system. We are giving some information and we are getting some information from that. Okay, for the identification of organism. The main objective of taxonomic key is the separation and segregation of diagnostic features to provide a series of alternative choices to facilitate identification or to distinguish one type of organism from the other. What we are doing in the taxonomic key? We are selecting some characters and we are eliminating other character, and finally we are reaching in an conclusion that this is that organism. The ultimate goal of a key is to identify a taxa such as species, genera, etc. What is the aim of a taxonomy? Why we are preparing this taxonomy key? It is for the identification of a particular taxa, that may be a species or genus. Okay, a key may or may not reflect evolutionary or ancestral relations. It is not necessary that it should include the evolutionary or ancestral relationship between organism. Okay, it is not necessary. Sometimes it may reflect some evolutionary relationship between different organisms. Taxonomy, usually we use observable morphological characters in organism for preparing taxonomic key. A taxonomic key are based on the phonetic system. Okay, characters, visible characters. And now we are going to discuss different types of taxonomic keys. First, it is dichotomous key. Dichotomous key. Okay, it allows the user to determine the identity of item using a sequence of alternative choices. I already told you taxonomic key. What it allows? It allows identification of a particular organism using a sequence of alternative choices or a sequence of alternative characters. Okay, you should understand one thing, that here we are using alternative characters of an organism or character, and those characters has two alternatives. Okay, a short, long. Okay, dichotomous key. Why it is called dichotomous? You know, di means two, themin means to cut. Here every character has two alternatives, so these type of keys are called a dichotomous key. Okay, dichotomous key always give two mutually exclusive choices in parallel statement. Two statements will be there for a single character. Okay, the pair of statement is referred to as couplet. I already told you, long antenna, short antenna, it's a pair of character and it is called a couplet, and each half of the couplet is a lead. Short antenna, that is the half of a single character, that is a lead. Long antenna, so another lead. So each couplet has two leads. Okay,
short antenna, long antenna, which together form a couplet. At each couplet, a dichotomous key, the user is presented with two choices about a specific character present in the group of organism. A specific character state is described for each lead. I already told you two alternatives will be there, and which is called a couplet, and each one of them is called a lead. Sometimes the characters are quantitative, and sometimes it is qualitative. You know what is quantitative. Sometimes it may be number of legs. It is a quantitative, 3 legs, 4 legs. It's a number is there, so it's a quantitative character, or length of the character, length of some character. And sometimes it is qualitative. Texture may be explained. Smooth surface, rough surface. It is a quality. Both this quantitative as well as qualitative character can be used for constructing couplet. Okay, couplet, you know what is couplet characteristic. A rough surface, maybe a rough antenna or smooth antenna. That is a qualitative. And number of legs, 3 or 3 pairs or 4 pairs. Here we are measuring the quantity. Both qualitative and quantitative character can be used for constructing this dichotomous key. As the user makes a choice about a particular characteristic of an organism, she is lead to a new branch of couplet of the key that I already told you. Like first character, head is globular head. Shape of the head. Two alternatives are the globular head, triangular head. Okay, then we can select just looking to my object, and I can see its head is globular. Then I select globular head. In its side, I can see another comment that you have to move to second character. Okay, here I can also get two alternatives, long antennae, short antennae. So first character is shape of the head. I selected it as a globular head. Then I have to skip into the second character. I will get the comment from the first character itself where I have to go. From there it is written as move to 2, move to 2. Then have to skip into 2. Here the length of the antenna may be given. It is long and short. I have to select another one. Short. I selected short antenna. So globular head with short antenna. Okay. Then I will get another comment from there. Then move to 3. There may be the length of the abdomen which is larger than thorax or shorter than thorax. Then I have to select that character from these two alternative. Then I am selecting abdomen is shorter than thorax. Then I'm moving like that. I'm skipping every I'm moving from step 1 to 2, 3, 4, and I'm selecting each character, and I will reach a conclusion. The species is this one. The given species, the species which is present on my hand is this is the species. I will get the name from the taxonomic key. Okay. And final step is reached and identification is made, and we are moving from step 1, 2, 3, 4, 5, and there may be so many steps, and that will be specific for each taxonomic group. Each taxonomic key will be different, and finally we will reach the species. Okay, followed correctly, the key will lead to you to correct name of an unknown organism. Okay. Finally, by moving each step, finally I can identify that organism. And many types of dichotomous key is the first one, bracket key. It's a kind of dichotomous key. Nothing, only the arrangement is different. Many types of dichotomous key is there, a bracket key, indented key, like that. First we are discussing the bracket keys. Here you can see it provides both choices side by side. I already told you there will be two choices for each character. In bracket key, the alternative of these characters are given side by side. Here in this example you can see flowers
in shades of red. Okay, it's a character, and alternative of that character, flowers in shades of pink. Both these characters are given side by side. Okay, alternative of a single character is given side by side. Read it. Flowers in shades of red. ചുവന്ന കളറുള്ള പുഷ്പം. Okay, അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫ്ലവറിനെ ഞാൻ നോക്കുക, whether it is red or pink. I can see it is red. Then ആ സൈഡിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ go to 2. Then I have to go to 2. Then flowers blood red, leaves oblong ovate, leathery and thicky and matty texture. ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? ബ്ലഡ് റെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ഫ്ലവേഴ്സ് ക്രിംസൺ റെഡ്, ഒബ്ലോങ് അല്ല, ബ്രോഡ് ആണ്, ഓവൽ. അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് 2B കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 1 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫ്ലവർ നോക്കിയിട്ട് ഐ സെലക്ടഡ് ഫസ്റ്റ് A. then ആ സൈഡിലുണ്ട് go to 2. 2ലേക്ക് പോയി ഞാൻ. അതോടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ബ്ലഡ് റെഡ് ആണോ ക്രിംസൺ റെഡ് ആണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്രിംസൺ റെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ ലീവ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും then I will get R. fulgensis. It's a flower. I'm just given an example here. Likewise, we can construct the taxonomic key for the animals also. It is given here, rhododendron. It's a plant we can use in botany as well as zoology. I think you may get an idea what is taxonomic key. Here around 4 characters are given and different rhododendron species is identified and different characters, alternative characters are given here. In bracket key, the speciality is this, that is each choice of a character is given side by side. Flowers in the color ആണെങ്കിൽ first red pink, അതാണ് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്. അത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തുണ്ട്. അടുത്തത് നോക്കുക, അത് എന്ത് റെഡ് ആണ്, ബ്ലഡ് റെഡ് ആണോ ക്രിംസൺ, അതും അടുത്തടുത്തുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെയും ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അടുത്തടുത്തുള്ള type of keys neയാണ് നമ്മൾ bracket keys എന്ന് പറയാം. Okay, the choice of the couplet must be numbered or lettered. അത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ 1A 1B 2A 2B അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ go to 2 ആണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും നമ്പർ കൊടുക്കണം. It is very helpful if the previous couplet is given. Okay, ആ നമ്പർ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. This key has exactly the same choice as the first example. These choices are separated, but it is easy to see the relationship. While this key might be more difficult to construct, it gives more information to the user. Even though it is very easy to use this key, but it is really very difficult to construct this kind of bracket keys. Hope you understand what I am saying. Here it is also given another example. The same thing, similar to the symbol or non-bracket. What is symbol bracket key? See, a simple example is here given. Only one cell, more than one cell. I have an organism, and it's a very primitive example here given for understanding. I have a organism. First, I will have to look here. Only one cell. ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. More than one cell. കുറെ സെൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ നോക്കി. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് an organism with more than one cell. Then ഇതിന്റെ സൈഡിലുണ്ട് go to 3. മൂന്നാമത്തേലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറെ സെല്ല് ഉണ്ട്. Then I have to skip into the 3. അത് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ആണോ ഹെറ്ററോട്രോപ്പിക് ആണോ നോക്കുക. Okay, it is heterotropic. Then go to 4. 4ലേക്ക് പോവാ. അപ്പൊ അവിടെ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദി അനിമാലിയ. ഇനി അത് മൂവ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ഇമ്മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫംഗി. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രിലിമിനറിയാ. ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ കിങ്ഡം ആണ്. അത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് കീ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സ്പീഷീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലും ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, when properly constructed one can quickly and easily run through this key both forward and backward. നമുക്ക് 2ലേക്ക് പോവാന്നുണ്ട്, 2 4ലേക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോന്നിനും. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് 4 ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ബാക്കോട്ടും പോവാം, മുന്നോട്ടും ബാക്കോട്ടും റൺ ചെയ്യാം. It is more economical in terms of space because it
is unintended. Space കുറച്ച് മാത്രമേ. Disadvantage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the main disadvantage in both bracket key and simple bracket key, non-bracket key is that the relationship of division is not apparent to the eye like intended key. റിലേഷൻഷിപ്പ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കണ്ണിന് ഒറ്റ സൈറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കീന്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കുക, അബ്ഡോമൻ ഷോർട്ടർ ദാൻ തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ ലോങ്ങർ ദാൻ തൊറാക്സ്. അത് ഈ അബ്ഡോമന്റെ ക്യാരക്ടർ രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അടുത്തടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് തൊറാക്സിനെക്കാളും അബ്ഡോമൻ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to move to 3. Here given it is 3. Then നോക്കുക, തൊറാക്സ് വിത്ത് സ്പൈൻ ഓർ സ്പൈൻസ് ഓൺ ഡോർസൽ സൈഡിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്പൈൻ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വിത്തൗട്ട് സ്പൈൻ. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് സ്പൈൻ ഉണ്ടോ സ്പൈൻ ഇല്ലയോ നോക്കാം. ഇനി വിത്തൗട്ട് സ്പൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് A4. ദ ഗിവൺ സ്പീഷീസ് ഈസ് A4. A4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ A4 എന്ന് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് മേ ബി an ant ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ, എന്തെങ്കിലും ആവാം. ഓർഗാനിസം A4 ഏതാണെന്ന് അടുത്ത അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഗിവൺ ഓർഗാനിസം അതിനൊരു ജസ്റ്റ് പേര് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ A4. ഓക്കെ, A1, A2, A3, A4, AS അങ്ങനെ എത്രയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന് ഓരോ അത് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേരിന് പകരം ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. Hope you will understand. You have to by heart a key. Maybe this you can by heart it. It may be asked for your examination. Then you can write it. And next it is intended key. Here you can see the difference is only in the arrangement of characters. Intended key and bracket key are same, but how the characters are arranged, that is the difference between intended and bracket key. In intended, the choices mean alternative or lead of a couplet an equal distance from the left margin. The two choices of the couplet are usually labeled I dash or LA LB. It is not necessary that the choices are numbered, but it helps. The user goes to next intended couplet using the lead that was selected. ഇവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അതിന്റെ താഴെ. ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എവിടെയാ ഉള്ളത് നോക്കുക, കുറെ ദൂരത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് കീ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്, അടുത്ത ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ അങ്ങനെയല്ല ഇന്റൻഡഡ് കീയില്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു, അതിന്റെ രണ്ട് വേർഷൻസ് കൊടുത്തു, പിന്നെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ക്യാരക്ടറിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളത്, അതിന് ദൂരെയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റന്റ്ലി placed. Okay, alternative of the characters are distantly placed. അതാണ് intended keyന്റെ പ്രത്യേകത when we are comparing with it with the bracket key. And to indent means to begin a line or lines that at a greater or less distance from the margin. നമ്മളൊരു വലിയ ക്യാരക്ടറിന് തുടങ്ങും, എന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക, ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ, ഓർഗാനിസം വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ. ബ്രാക്കറ്റ് കീയിലാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്റൻഡഡ് കീയിൽ നോക്കുക, അതൊരു വലിയ ക്യാരക്ടർ അവിടെ എടുത്തു, ഓർഗാനിസം വിത്ത് വൺ സെൽ. ഇനി അതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു, നോ ന്യൂക്ലിയസ്, ഹാസ് എ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇനിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത ഓർഗാനിസം വിത്ത് വൺ സെല്ലിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസം വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ. അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെയാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ പിന്നെ ചോയ്സ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഒരേ സാധനം തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് കീയിലും ഇന്റൻഡഡ് കീയിലും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ വൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ, അതുകൊണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. അത് ഇതായാലും മതി, ഇനി ആൻഡിനെ അബ്ഡോമൻ വെച്ചിട്ടുള്ള അതുണ്ട്, അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. ബിക്കോസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കീയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഇന്റൻഡഡ് കീയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക. And this type of key advantages is the sense that the relationship of various division is quite apparent. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇന്റൻഡഡ് കീയിൽ. പക്ഷെ ബ്രാക്കറ്റ് കീയിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളത് വായിച്ച് താഴോട്ട് പോയാലേ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when the key is short it works all right. It's okay. ചെറിയ കീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓർഗാനിസം വിത്ത് വൺ സെൽ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കുറച്ച് താഴെങ്കിലും ആയിട്ട് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ വലിയ ബിഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവില്ല, ഒന്നിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വൈഡ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് മോർ സ്പേസ്, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ,
നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇവിടെ അത് ഇന്റൻഡഡ് കീ ആയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കീയിൽ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഇന്റൻഡഡ് കീ ആയിട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് നോക്കുക. അബ്ഡോമൻ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ തൊറാക്സ്, ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്ത്, എന്നിട്ട് ഹെഡ് വിത്ത് ഹോൺസ്. നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തായിരുന്നു. അബ്ഡോമനും തൊറാക്സ് ഇത് രണ്ടും അടുത്ത്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അടുത്തടുത്ത്, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് A3, A1, A2, AS എന്നല്ല പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ ആ സിമ്പിൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് പ്രോട്ടിസ്റ്റ, മൊണീറ, ഫഞ്ചൈ, അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമൻ ഷോ, ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റൻഡഡ് കീ എങ്ങനെയാ, ബ്രാക്കറ്റ് കീ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ബോക്സ് കീ ഒന്നുമില്ല, താഴെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ, അത് ബോക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോക്സ് കീ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അബ്ഡോമൻ ഷോർട്ടർ ദാൻ തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ ലോങ്ങർ ദാൻ തൊറാക്സ്. ഓക്കെ, ഇത് ആദ്യം കൊടുത്ത രണ്ട് ക്യാരക്ടർ. ഇനി ലോങ്ങർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, തൊറാക്സ് വിത്ത് സ്പൈൻ, തൊറാക്സ് വിത്തൗട്ട് സ്പൈൻ. ഇനി തൊറാക്സ് വിത്തൗട്ട് സ്പൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിലും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഹെഡ് വിത്ത് യെല്ലോ ബാൻഡ്സ്, ഹെഡ് വിത്തൗട്ട് യെല്ലോ ബാൻഡ്സ്. ഇനി ഹെഡ് വിത്ത് യെല്ലോ ബാൻഡ്സ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് A6 എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ്. അപ്പൊ ഇത് അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. ഇതന്നെ ബൈ ഹാർട്ട്, ഈ ക്യാരക്ടർ, ഈ തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിലും അത് എഴുതാം. ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ബ്രാക്കറ്റ് കീ ആയി, ഇന്റൻഡഡ് കീ ആയി, ബോക്സ് കീ ആയി. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. സർക്കുലർ കീ സെയിം തിങ്, ഇത് സർക്കുലർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. മറ്റേ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സർക്കുലർ. ഇവിടെ നോക്കുക, അബ്ഡോമൻ ഷോർട്ടർ ദാൻ തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ ലോങ്ങർ ദാൻ തൊറാക്സ്, വിത്ത് വിങ്സ്, വിത്തൗട്ട് വിങ്സ്, തൊറാക്സ് സ്മൂത്ത്, തൊറാക്സ് പിറ്റഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ സ്പീഷീസ് G അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് H, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിലെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തില് റീച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. കീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ. കുറച്ച് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഡൈക്കോട്ടമസ് കീയാ, ഈ പറഞ്ഞ 4 ടൈപ്പ്. എന്താണ് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? The key may not include all the potential variation in the species. എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. Okay, the key may rely on the features not present in the season. സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കളർ വേരിയേഷൻ സീസണലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കളർ വേരിയേഷൻ വരാം, സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The key may not include all the species of interest. നമുക്കുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസിന്റെയും കീ ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല. One may misinterpret or misinterpret a feature or make mistake. ആരെങ്കിലും ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ അത് കൺഫ്യൂഷനിലാക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു തരം കീ ആണ് പോളിക്ലേവ്സ് കീസ്. അത് നമ്മള് ഡൈക്കോട്ടമസ് പറഞ്ഞു, വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ ആണ് പോളിക്ലേവ് കീസ്. It's another type of key which is relatively a new alternative to dichotomous key and become increasingly popular, especially because of the ease of computerizing them, and it is termed as multi-axis or polyclave or synoptic key. അപ്പോൾ വേറൊന്നാണ് പോളിക്ലേവ് കീ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടി ആക്സസ് കീ എന്നും പറയും. രണ്ടും ഇതിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പക്ഷെ ഡൈക്കോട്ടമസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ആക്സസേ ഉള്ളൂ, ആൻഡ് ലോങ് ഷോർട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പോളിക്ലേവ് കീസ് അങ്ങനെയല്ല, ഒരുപാട് ഇതുണ്ടാവും, അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, the advantage of these keys that they allow the user to enter the key at any point. ഏത് ഇത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. This key is based on the identification of organism by the process of elimination. ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ളതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. In a written polyclave key, there is a series of characters and character states. Each state is followed by number or code for the species that possess that features. ഓക്കെ, കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഓർഗാനിസത്തിനെ എടുത്തു,
ഓക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, ഓക്കെ അതിൽ അത് വരുന്നുണ്ടോ, എൻ്റെ ഓർഗാൻസ് അത് വരുന്നുണ്ടോ, ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതെനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്യാരക്ടർ നോക്കി അതിൽ ആ ഓർഗാൻസ് ഇല്ല, അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, സെലക്ട് ചെയ്യും, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം ഞാൻ ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തും. അവിടെ എനിക്ക് ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദ യൂസർ നീഡ് ടു സെലക്ട് എനി ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ദെൻ കോപ്പി ഡൗൺ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് പോസസ് ദാറ്റ് ഫീച്ചർ. ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടും, ആ ക്യാരക്ടർ ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സ്പീഷീസ് അതിലുണ്ടോ നോക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ യൂസർ ഹാസ് ടു സെലക്ട് അനദർ ക്യാരക്ടർ, പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ബാക്കി വേറൊരു ക്യാരക്ടറും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ക്യാരക്ടർ വരുന്ന സ്പീഷീസിന് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ ഓർഗാനിസത്തിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നിലെത്തും ഞാൻ. Okay, this process has to be continued until the specimen is identified. അപ്പോ കുറെ ഓർഗാൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ഓരോ ക്യാരക്ടർ കൂടി വരുമ്പോഴും കുറെ എണ്ണത്തിന് എലിമിനേറ്റഡ് ആവും. ഇതൊന്നും അതില്ല എന്നിട്ട് എലിമിനേറ്റഡ് ആവും, ലാസ്റ്റ് ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അതാണ് പോളിക്ലേവ് കീസ്. അതിന് തന്നെ പറഞ്ഞു, പോളിക്ലേവ് കീസിന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി ആക്സസ് കീ എന്ന് പറയാം. It's an identification key which overcomes the problem of more traditional single access key. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ആക്സസ് കീ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ടമസ് കീന്റെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ആക്സസ് കീ അല്ലെങ്കിൽ പോളിക്ലേവ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് enables the user to freely choose the characteristic that convenient to evaluate for the item to be identified. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആന്റിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ സെലക്ട് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. റഫ് ആണോ സ്മൂത്ത് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഐ വിൽ സെലക്ട് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ അതിന്റെ 2 ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. സ്മൂത്ത് ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആന്റിനയിലെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടും, അബ്ഡോമിനും തൊറാക്സും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. അബ്ഡോമിൻ ലാർജർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അപ്പൊ ഞാൻ അബ്ഡോമിൻ ലാർജർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കുറെ ഓർഗാനിസം എലിമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോകും, അപ്പം വേറെയും കുറെ എലിമിനേറ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഒറ്റൊന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ആക്സസ് കീ എന്ന് പറയാ. നോർമലി ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുക. ട്രഡീഷണലി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഗിൾ ആക്സസ് കീ ഡൈക്കോട്ടമസ് കീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദിസ് വർക്ക് മേ ബി ഓഫറിംഗ് എ ഫിക്സ്ഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്, ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, ദ ചോയ്സ് ഓഫ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പഴയ കീന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇന്നത് ഫസ്റ്റ് പോകണം, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇവിടത്തേക്ക് പോകണം, തേർഡ് ഇവിടത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അതിലേ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യണം. You can say it is more rigid. ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഉണ്ട് അതിന് ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. വി ക്യാൻ സെലക്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ വി ക്യാൻ സെലക്ട് അനദർ ക്യാരക്ടർ, ദെൻ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് അതർ ഓർഗാനിസം. അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, modern multi-access or interactive keys allows the user to freely choose the identifier and their order. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് ക്യാരക്ടർ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, സെക്കൻഡ് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് പേപ്പർ പ്രിന്റഡ് അല്ല, മോസ്റ്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നോർമലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറേ കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മൾട്ടി ആക്സസ് കീന് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് കീ ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് കീ. ഓക്കെ, today computer based programs can easily organize a wealth of morphological anatomical data plus the distribution ecological information usually hidden in the ocean of scientific literature to generate identification tools which can be rendered much more user friendly and easier than the classical paper printed keys. ആദ്യ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം പേപ്പർ പ്രിന്റഡ് ആയിരുന്നു. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ആർ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ്. ഈ പ്രോഗ്രാംസ് CD-ലോ അല്ലെങ്കിൽ DVD-ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മൊബൈലിലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് കീസ്, മൾട്ടി ആക്സസ് കീസ് വെച്ചിട്ട് ഓർഗാനിസത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുക, പ്ലാന്റ്, ആനിമൽ, ഫോസിൽ, പോളൻ ഗ്രൈൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോസിൽ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അടുത്തത് എത്ര അങ്ങനെ 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 വരുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസ് കീ. ചില സമയത്ത് ഇനി ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സോണമി കീ യൂസ് ചെയ്യും. സംടൈംസ് വി ആർ യൂസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓൾസോ
for the identification organism. Recently, several websites provide information of various taxonomy, giving the descriptions, diagnosis, pictures, catalogs, etc. Taxocom is an interactive forum of all animal and plant taxonomists in the world. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് മൊത്തമുള്ള എൻഡമോളജിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലാന്റ് ടാക്സോണമിക് ആയിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്, ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നെറ്റിൽ വി ക്യാൻ സി, ഇന്റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പുതിയ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നെറ്റ് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ 1-2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഹോപ്പ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് while reading this. ഒന്ന് നന്നായി വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.